हम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखं अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं मौदार्य मधुरगुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। त्रिदन्दिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जधृतैकरिदे चैतन्यलीलामृतसारसरं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमो विष्णुपादय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवाय नामिने अतिमार्थचरित्राय स्वश्रितनं च पारिणे जीवादुके सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने गौरश्राय विग्रहाय कृष्णकामैकचारिणे रूपानुगप्रावराय विनोदेति स्वरूपिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाबदये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वाला प्रेमध्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगा विरुदाप सिद्धांता द्वंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रालंबर संबोधे पदंबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देश्य सजना प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतं सुरतोपम गौर्ममा मंदा मतिर्गति मात्सर्वस्य पदंबोजो राधा मादन मोहनो दिव्य वृंदरण्य कौपद्रुमदः श्रीमात रत्नगर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेवं मनोस्मरामि श्रीमं रासरसरं भीवं शिवात् ततस्थितः कर्षन् वेणुस्वनै गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तु नः वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Muito bem, então gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés lótus de Paramarada Tama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravestam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Acharya Ashtotara Sata Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev. E também
ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotra Sata Sissimada Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, a todos Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez nessa aula especial sobre o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Purnima. Gaura significa dourado, Purnima é lua cheia. Tá? Então, é a lua cheia de Sri Satyanandana Gaura Hari. O Senhor Rama, ele é Maryada Purushottama, certo? Que significa que ele é o avatar que vem pregar a importância de nós seguirmos a etiqueta Vaishnava. Seguimos as regras, regulações das escrituras, para que a nossa vida possa ser pautada pelo Dharma, certo? Muito bem. Krishna, ele é conhecido como Lila Purushottama, ou seja, ele é a encarnação divina que faz os passatempos mais doces, incomparáveis. Por isso, Lila, Lila Purushottama. E Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Prema Purushottama. Ele é aquela encarnação que vem a distribuir, o amor divino de uma forma completamente incondicional. Tá? E é isso que vai ser basicamente o tema dessa aula. Vai ser justamente tentar entender como que funciona a Bhakti que era distribuída nas outras eras pelos outros avatares, uma Bhakti que é distribuída por Chaitanya Mahaprabhu. Qual é a especialidade? Qual é a vantagem que ele traz? Tá? Mas eu vou começar citando um verso do Srimad Bhagavatam 10, 14 e 29, que diz: Atapi te deva padambu jatoya prasada leshanu grihite vahi janati tattam bhagavan mahimno nachaneko pichiram vichinvam. O verso diz que apenas aqueles que são favorecidos pelo Senhor Supremo, tá? Que recebem uma gota que seja da sua misericórdia sem causa, é que podem entender as suas glórias, é que podem compreender a grandeza da Suprema Personalidade de Deus. Mas aqueles que especulam sobre quem pode ser Deus, estudando os Vedas, estudando de uma maneira racional, intelectual, mesmo que seja por muitos e muitos anos, eles serão incapazes de conhecer quem é Deus de fato. Tá? Então, a gente espera receber essa misericórdia, para que a gente um dia possa compreender de fato quem foi Chaitanya Mahaprabhu, ou quem é Chaitanya Mahaprabhu, só através de muita oração, de muito seva. Ele tem que perceber que nós somos merecedores. Então, não é através de estudo dos Vedas, não é através de austeridades, não é através de palestras eloquentes, não é. É através apenas de misericórdia. E Bhakti, a gente pode resumir essa misericórdia como Bhakti, porque é isso que a misericórdia concede, ela concede devoção. Bhakti, ela é independente. Então, Bhakti, ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, e não precisa ter nenhuma lógica e nenhuma razão prévia para isso acontecer. Tá? Então, Bhakti é independente. Então, às vezes, aparentemente, um devoto não fez nada de tão especial na vida dele, devocional, mas internamente existe uma conexão especial com Krishna. E essa pessoa recebe Bhakti. Enquanto que outras que talvez tenham se destacado, tenham feito
enfim, muito serviço, tenham se dedicado, tenham estudado, feito uma série de coisas, não recebem. Tá? Então, Bhakti, ela é algo assim que foge da razão, foge à nossa razão, os seus motivos. Tá? Então, eu vou começar explicando um pouco sobre a devoção transacional. Né? O que significa isso? Significa a devoção condicionada. Né? Deus só nos dá algo se nós fizermos algo por ele. Tá? Então, chama isso de transacional. Existe ali uma transação, existe ali uma condição. Né? Se eu fizer isso, eu recebo um benefício espiritual. Se eu não fizer, eu não recebo esse benefício espiritual. Né? Então, de modo geral, nas outras eras, com os outros avatares, é esse tipo de devoção que foi distribuída. Inclusive com o próprio Krishna. A gente vai ver em detalhes. Né? Krishna foi extremamente transacional na sua relação com a gente. Né? Ou com quem estava naquela época com ele. Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, esse desejo parte das próprias pessoas. As pessoas com tendências materialistas, mesmo que elas sejam um pouco religiosas, quando o materialismo prevalece, elas buscam por 4 coisas. Quais são essas 4 coisas? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma, elas querem uma ocupação, elas querem ter um norte, né, um sentido, seja ele tanto material quanto espiritual. Né? Aqui Dharma pode ser tanto o Dharma de ser um Brahmana, ou de ser um Kshatriya, ou o Dharma no sentido de cumprir com os seus deveres religiosos, tá? De modo geral. Artha, desenvolvimento econômico. Todo mundo quer ficar rico, basicamente. Né? Kama, desfrute, desejos pelo desfrute. Todo mundo quer desfrutar. Depois que você consegue acumular Artha, qual que é o primeiro impulso? Desfrute. Né? Ficou rico, vai gastar, né? Vai se divertir. É assim que funciona. Qualquer dinheirinho que sobra, a gente vai o quê? Se divertir. Vai comer fora, vai fazer um passeio, vai no cinema, né? Vai fazer uma viagem. Isso chama-se kama, satisfação dos seus desejos. E por último, moksha. Moksha é a liberação, né, do mundo material, que é muitas vezes motivada por uma insatisfação, né, das pessoas, não exatamente por um desejo de estar ao lado de Deus, tá, no mundo espiritual. Principalmente porque esse moksha que as pessoas aqui, de modo geral, desejam é um moksha impessoal. Né? Elas têm aquela concepção: eu quero me fundir no Brahman, eu quero estar absorto na bem-aventurança do Brahmananda. Por quê? Porque o mundo material é cheio de sofrimento e miséria. Né? Por mais rica que a pessoa seja, por mais dármica que ela seja, né? Por mais que ela tenha desfrutado de todos os prazeres materiais, a felicidade não vem. E a gente sabe que não vem. E se vem, não fica. É temporária. Porque Dharma, Artha, Kama trazem apenas alegria, mas não felicidade. Tá? Alegria é um estado da alma. Perdão. Felicidade é um estado da alma. Alegria é um estado da mente. Tá? E a mente, através dos sentidos, ela é alegrada, ela é satisfeita. Então gera-se alegria, tá? Que é algo extremamente temporário, né? Fugaz. Então felicidade é uma coisa que é muito profunda, né? E é difícil de se encontrar, dificílimo. Só apenas aqueles que conseguiram de fato realizar o yoga, né? É que entendem o que é felicidade.
Então, na verdade, as pessoas acabam ficando frustradas com o mundo material e elas querem agora serem liberadas desse mundo. Isso chama-se moksha. Então, todo esse processo, né, ele foi descrito, por exemplo, por Chanakya Pandit, né, por vários outros rishis, sábios, que também compuseram a literatura védica. Tá? Na verdade, basicamente, os Vedas todos falam sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha. Tá? Bhakti mesmo vem em algumas partes isoladas, ali de alguns Upanishads e Puranas, mas basicamente só quando entra o Srimad Bhagavatam é que Bhakti é de fato apresentado. A gente vai chegar nesse ponto. Então, Chanakya Pandit, tá? Ele é famoso pelos seus Niti Shastra. Tá? Niti significa exatamente isso. As regras fundamentais para a sociedade. Tá? Então, tem um verso que ele diz, Sukhasya Mulam Dharmaha. Ou seja, a raiz da felicidade é o Dharma. Ou seja, quem cumpre com o Dharma consegue ser feliz. Mas ele escreve numa outra linha, Arthamulohi Dharma Kamaviti. A raiz de todo Dharma e de Kama é Artha. Ou seja, sem Artha, sem riqueza, você não consegue nem executar o seu Dharma e muito menos obter satisfação, desejo, desfrute. Tá? Então, o Dharma e Kama estão condicionados a Artha. E aí, numa outra linha, ele diz, Parasparasya Anupagatakam. Diz que as metas da vida não devem interferir umas nas outras. Ou seja, Dharma não pode atrapalhar Kama, Artha e Moksha, assim como Artha não pode atrapalhar Dharma, Kama e Moksha, assim como Moksha também não pode atrapalhar as outras três. Você precisa manter tudo isso em equilíbrio. Tá? Então, certa vez o Sr. Rama, ele perguntou para Bharata. Para quem não sabe, Bharata, um dos seus irmãos, que foi, na verdade, colocado no trono, né, quando Rama foi enviado para o exílio. Certa vez o Sr. Rama perguntou para Bharata, Bharata, você oprime o seu Dharma, né, em função do seu Artha, ou você oprime o seu Artha através do seu Dharma? Ou você oprime ambos através do seu Kama? Compreenderam a pergunta? Ou seja, ele está perguntando se você coloca o Dharma abaixo de Artha, ou você coloca o Artha abaixo de Dharma, ou você, na verdade, coloca os dois abaixo da satisfação. Essa é uma pergunta que ele faz no Ramayana. Ou seja, aqui Rama está querendo trazer para Bharata essa consciência de que maneira você lida com Dharma, Artha, Kama. Esquece Moksha agora. Moksha é um caso à parte, mas Dharma, Artha e Kama. Todo mundo necessariamente está envolvido com essas três coisas. Né? Então a pergunta dele é muito importante porque você precisa encontrar um equilíbrio. Se você é uma pessoa que quer desenvolver Dharma ao extremo, mas negligencia Artha e Kama, automaticamente você não vai conseguir exercer o seu Dharma tanto quanto deseja, porque sem recursos você não executa o seu Dharma. Tá? E, da mesma forma, as outras também. Cada uma delas não pode ser exacerbada e nem suprimida. Tá? Você precisa encontrar um equilíbrio dentro disso. Mas, de qualquer maneira, todas elas são o quê? Transacionais. Tá? Você vai cumprir com certas regras para aí sim obter um resultado. Se você não cumpre, você não tem aquele resultado. Então, o que significa Dharma? No Srimad Bhagavatam tem uma definição que diz:
Veda pranihito dharmo hi adharmas tat viparaya. Aquilo que é descrito nos Vedas constitui dharma, ou seja, princípios religiosos, e é aquilo que se opõe à irreligião. Ou seja, tudo aquilo que se opõe ao dharma significa irreligioso, né? Ou seja, é pecaminoso. Ou seja, por exemplo, você faz sacrifícios de fogo para agradar aos semideuses, tá? E você espera que os semideuses cooperem com você, né? Ou seja, que eles te ofereçam alguma coisa em troca dessa adoração que você está dando para eles, tá? É um tipo de bhakti, é uma adoração que está sendo feita, né? Só que ela é totalmente o quê? Condicionada. O semideus só vai dar se você fizer alguma coisa por ele. Ele não vai dar nada de graça para você, tá? Da mesma forma, qual que é a definição de artha? Então, no Srimad Bhagavatam também é dito que aquele que é um grande conhecedor, uma pessoa de conhecimento, deve dividir a sua riqueza acumulada em 5 partes. Uma para práticas religiosas, outra para a sua reputação, outra para a sua opulência, outra para a gratificação dos seus sentidos e outra parte para manter a sua família, tá? É assim que você deve dividir os seus recursos materiais, tá? E a definição de kama, né, vem do Brihadaranyaka Upanishad, uma conversa entre Yagyavalkya e Maitreyi, a esposa dele, né? Yagyavalkya é um rishi famoso, mas é um rishi impersonalista, né? Então, o que ele diz para Maitreyi? Ele diz: Maitreyi, não é pelo marido, pelo prazer do marido, que ele é amado pela esposa, mas é pelo prazer da esposa que ele é amado. Aí ele continua: não é para o prazer da esposa que ela é amada, mas sim para o prazer do marido que ela é amada. Não é para o prazer de tudo que tudo é amado, mas é para o prazer daquele que ama, tá? Prazer daquele que, ou seja, para o próprio prazer, né, daquele que ama a tudo. Então, ou seja, extremamente condicional, certo? As relações são extremamente condicionais. No mundo material, nós amamos, mas porque isso nos faz bem. Então ele disse claramente, ele disse para a esposa dele: ó, eu te amo, mas isso é para me fazer bem. E você me ama para te fazer bem. Nós amamos uma série de outras coisas, vários objetos e pessoas, isso também para nos fazer bem, não para essas pessoas, né? Claro que a gente tem que mantê-las agradadas, satisfeitas, mas em última análise a gente também faz isso para a nossa satisfação maior, né? Então, existe o que aí? Uma transação, certo? Existe um interesse, né? Muito bem. Agora vamos à definição de moksha, né? Na Bhagavad Gita 1866, Krishna ele diz para Arjuna: Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshaishami mashuchaha. Ele diz para Arjuna: abandone todo tipo de religiosidade e apenas se renda a mim. Eu irei te libertar de todas as suas reações pecaminosas. Não tema. Não tema. Aqui Krishna diz: não tema, não tenha medo. Basta você se render a mim, que eu irei livrar você de qualquer reação pecaminosa. Mas o fato é que a gente tem medo, não é verdade? Nós temos medo de várias coisas. Nós temos medo, inclusive, de não cumprirmos com o nosso sadhana de maneira correta, né? De não agradarmos a Gurudeva, de não agradarmos os Vaishnavas, de não agradarmos o próprio Krishna, Radharani.
nós temos vários medos. Né? Mesmo nessa tentativa de se render, nós temos muitos medos. Agora eu pergunto, essa ordem que Krishna deu, ou essa, enfim, essa colocação de Krishna, ela é condicionada ou não? É uma relação condicionada ou não? Não? Sim? O que o verso diz? Abandone todo tipo de religiosidade e apenas se renda a mim. Krishna colocou uma condição. Não colocou? Então, só depois que você abandonar todo tipo de deveres prescritos, dharmas, e se render a mim, é que eu vou te liberar. Se você não fizer isso, eu não vou te liberar. Não é o que está subentendido? Então, existe aí o quê? Uma transação. Existe o quê? Uma condição. Tá? Então, por exemplo, no capítulo 12 da Bhagavad Gita, Krishna coloca várias condições para quem quer se tornar um devoto. Né? Então eu vou ler, por exemplo, os versos 13 e 14, né, desse capítulo 12 da Bhagavad Gita. Quem quiser pode acompanhar, abrir o seu próprio Gita. O verso diz: aquele que não é invejoso, mas é bondoso, um bom amigo, né, com todas as entidades vivas, aquele que não pensa em si mesmo como o proprietário, né, de alguma coisa, está livre do falso ego, que tem uma visão equânime, tanto na felicidade ou no sofrimento, que é tolerante, que está sempre satisfeito, autocontrolado, ocupado em serviço devocional com determinação. Sua mente e sua inteligência fixas em mim. Tais devotos são os mais queridos para mim. Então, Krishna colocou várias condições. E é difícil. Tá fácil essas condições? Sejamos sinceros, tá fácil? Ter visão equânime diante de felicidade e sofrimento, não sentir inveja, não se sentir proprietário de alguma coisa, né? Tolerante. No verso 15 ele diz: aquele que não pode ser colocado em dificuldade por ninguém, aquele que não é perturbado por ninguém, aquele que não tem medo nem ansiedade, é muito querido para mim. No 16 ele diz: o meu devoto, que não depende de causas mundanas, né, de atividades mundanas, que é puro, que é um expert, que não se preocupa consigo mesmo, ou seja, não tem nenhum tipo de cuidado consigo mesmo, ou seja, não tem nenhum tipo de excesso de zelo por si mesmo, né, que é livre de todas as dores, né, que não busca ou não deseja nenhum tipo de resultado, ele é muito querido para mim. Isso me parece extremamente difícil, certo? E você deve estar pensando, poxa, mas era para ser fácil o Bhakti, né? Era para ser uma coisa que era para vir assim como uma graça, como algo, né? Uma graça significa de graça, basicamente, né? Mas parece que Cristo está colocando a régua lá em cima. Isso está me dando medo agora, porque como é que eu vou conseguir ser um devoto desse tipo? E se eu não conseguir me tornar um devoto desse tipo? O que será de mim? Né? O que será de mim? Então, a gente sabe, por exemplo, que o devoto precisa acordar de madrugada, né, e ir para o Mangalarati. E os devotos, eles têm medo, eles pensam, se eu não acordar para o Mangalarati, então o que vai acontecer comigo? Eu não receberei misericórdia de Krishna.
Se eu não cantar as minhas 16 voltas todos os dias, eu também não receberia a misericórdia de Krishna. Se eu não cumprir com os 4 princípios, não receberia a misericórdia de Krishna. Tudo isso é o quê? Medo. Por quê? Porque as condições colocadas foram muito, muito difíceis. E a partir desse momento, que nós começamos a entender a necessidade e a importância de Chaitanya Mahaprabhu, né, descender a este mundo. Por isso que é tão importante não apenas adorar Chaitanya Mahaprabhu, não apenas adorar a Krishna, mas também adorar Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque Krishna é extremamente transacional, mas Mahaprabhu não é transacional. E é isso que eu vou explicar para vocês em breve. Mas vejamos mais algumas condições de Krishna. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Je jata mam prapadyante tam stateva bhajamyaham. Ele diz: à medida em que a pessoa se rende a mim, eu reciproco proporcionalmente ao que ela fez. Isso é extremamente condicional. Ele não está dizendo, olha, não importa o que você faça, eu vou te dar tudo que eu tenho. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, eu vou ficar aqui na minha, né? Se você dá um passo, eu dou um passo. Se você der 2, eu vou dar 2 na sua direção. Extremamente condicional. Quantos devotos foram liberados quando Krishna veio a esse mundo? Alguém tem ideia? Não se tem um registro, obviamente, exato, mas muito poucos. Muito poucos. Agora, quando Chaitanya Mahaprabhu veio, nós temos registros. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas eram liberadas só de ver Chaitanya Mahaprabhu. Né? Nas escrituras, no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavata e outras biografias de Mahaprabhu, é descrito como um mar de pessoas vinham de todas as partes para só ver Mahaprabhu. E conforme Mahaprabhu ele ia andando e caminhando pelas vilas, as pessoas elas iam como se fosse um tsunami de gente, elas iam passando por cima de tudo. Subiam em árvores, pulavam casas, derrubavam coisas, um mar de gente, só para poder ter uma visão de Mahaprabhu. Por quê? Porque com Mahaprabhu não há condição. Nenhuma condição. Mas calma aí, Maharaj. Como é que não tem condição? É possível que Mahaprabhu dê tudo de graça sem pedir nada em troca? Sim, é possível. Só que, para que as outras encarnações de Krishna não reclamem com ele, fala, pô, a gente veio, descendeu, tivemos um trabalho, sabe, hercúleo para estabelecer o Dharma, estabelecer tudo, colocar ordem na casa, fazer todo mundo seguir as regras, e agora você vem e fala que não precisa mais seguir nada, você vai dar tudo assim de graça, de mão beijada? Aí Mahaprabhu diz, não, tudo bem, eu vou pedir pelo menos uma coisa em troca. O que ele pediu? Canta Hare Krishna. Se você conseguir cantar Hare Krishna, nem que seja uma vez, pronto. Eu já vou dar tudo que você deseja e um pouco mais. Tá? Então, Krishna ele é conhecido como Vadanya. Vadanya significa misericordioso. Mas Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Mahavadanya. Tanto que o Pranama Mantra de Mahaprabhu, escrito por Rupa Goswami, qual que é? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Namo, reverências, Pranama. Mahavadanyaya, Mahavadanya, essa encarnação de Krishna, que é conhecida como Krishna, Krishnaya, Krishna Chaitanya, essa encarnação é chamada de Krishna Chaitanya, mas é uma encarnação de Krishna, ele é o próprio Krishna. Porém, ele vem com o quê? A sua misericórdia ao quadrado. Krishna é Vadanya e Mahaprabhu é Mahavadanya. O que significa? Significa que Mahaprabhu ele é dotado de audária. Tá? A qualidade
especial de Mahaprabhu chama-se Audária. Audária significa munificência, ou seja, uma misericórdia extrema. Enquanto que a qualidade de Krishna é madhurya, é doçura. Tá? Krishna, quando ele vem, ele não vem para liberar devotos. Ele vem para satisfazer alguns desejos internos dele. Ele vem para fazer lilas. É uma outra relação. Agora, Mahaprabhu, ele não só vem também para satisfazer seus desejos, mas como principalmente para dar essa misericórdia incondicional, né? Para quem quer que seja. E não só seres humanos. Animais, árvores, plantas, qualquer ser vivo. Né? Tem uma passagem quando Mahaprabhu está viajando, né, pelo norte da Índia, ele passa pela floresta, né, de Jharkhand, né, floresta de Jharkhand, cheio de animais selvagens, ursos, leões, tigres, elefantes, e Mahaprabhu faz todos dançarem e cantarem o Mahamantra Hare Krishna. Tem uma descrição belíssima sobre esse passatempo. Mahaprabhu dançando com os animais ferozes na floresta, ou seja, é uma liberação para todos, é uma misericórdia para todos. Tá? Então, Mahaprabhu ele só tinha uma condição. Fala, canta Hare Krishna. A pessoa pode até dizer assim, não vou cantar Hare Krishna, não quero. Bom, já cantou. Já falou uma vez, já é suficiente. Quando ela fala, eu não vou cantar Hare Krishna, ela já falou Hare Krishna. Ela já se torna o quê? Apta a receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Então é muito fácil. Só para não dizer que não foi de graça, né? É muito fácil. Muito bem. Chaitanya Mahaprabhu, ele fez algumas declarações. Dentre elas, ele disse que o Srimad Bhagavatam é a evidência máxima dos ensinamentos que ele veio trazer. Ou seja, que está no Srimad Bhagavatam justamente a descrição dessa bhakti que é incondicionada. Então, como que o Srimad Bhagavatam ele se manifestou nesse mundo? Qual que é a história que tem por trás dele? Certa vez, Vyasadeva, que é o autor dos Vedas, estava sentado, insatisfeito, infeliz. E Narada Muni, que é o seu guru, ele veio, perguntou ao Vyasa, por que você não está feliz? Uma pergunta retórica, né? Por que você não está feliz? Ele sabe que ele não está feliz. E outra, ele sabe também o porquê. Foi por isso que ele foi lá. Na verdade, é Vyasa que não sabe por que ele está infeliz. E Vyasa diz, Gurudeva, eu não sei. O senhor conhece meu coração, o senhor pode dizer melhor do que eu. Ele falou, que tipo de bhakti você descreveu nos Vedas, nos Upanishads, nos Puranas? Que tipo de bhakti você ofereceu para as pessoas? Uma bhakti condicionada. Uma bhakti de transação. Se você, que é o autor, está insatisfeito, imagina os leitores. A condição dessas pessoas. Narada disse, você precisa manifestar e oferecer a opção da bhakti pura, da bhakti genuína, da bhakti que é um transbordamento da misericórdia absoluta, incondicional, do amor incondicional de Deus. Afinal de contas, nós clamamos que Deus tem um amor incondicional por todos, mas até então nós só vimos o amor condicionado. Nós só vimos Rama, Krishna, Buda, Nrsimha, todos colocando várias condições, sem falar nos manos que escreveram os manusmritas, que são justamente as escrituras que dão as regras, né, uma por uma para a sociedade humana. Depois, quem quiser ler, está disponível aí na internet esse livro. Você vai ficar de cara com tanto que tem de regra, assim, é praticamente impossível viver. Então, fala, Vyasadeva, olha, é por isso que você está insatisfeito. Porque você não conseguiu deixar ninguém satisfeito com o que você escreveu.
Então, agora você precisa manifestar. O que de fato é o amor incondicional, né, de Deus. E por Deus. Né? E então, Vyasadeva ele entra em transe pela misericórdia de Narada Muni, pelas bênçãos dele, e ele então manifesta o Srimad Bhagavatam. E no Srimad Bhagavatam, logo no segundo verso, ele já diz: Dharma prodita kaitavo traparamaha. O Dharma mais elevado é aquele que não tem nenhum tipo de enganação, né? E ele é apresentado aqui no Dharma. O que significa não ter nenhum tipo de enganação? É não colocar essas condições, essas cláusulas, né, de contrato entre você e Deus. Parece quando você vai assinar um contrato, né, com uma grande empresa e você olha o contrato super bacana, cheio de benefícios. Aí lá no final, com letras bem miudinhas, tem várias cláusulas que só, né, te puxam o tapete. Né? Já se deva, Bhakti estava assim. Bhakti estava assim. Como é que você espera que as pessoas entrem no estado de bem-aventurança plena se nem você está satisfeito com o que você escreveu? Aí então ele depois, mais para frente, no segundo capítulo, já ele escreve Savai Punsam Parodharmo Jato Bhaktir Adokshaji Ahaitu Kiya Pratihata Yayatma Suprasidati. Qual que é esse Dharma que é incondicional? Ele diz Savai Punsam, é aquele Dharma, o Dharma Supremo, Parodharmo, que é para todos os seres vivos, não só para os seres humanos, mas para todos os seres vivos. E qual que é esse Dharma? É Bhakti. Por quê? Animais conseguem fazer yoga? Árvores fazem yoga? Não. Árvores e animais fazem jnana? Não. Karma? Também não. Mas eles conseguem fazer bhakti. Direta ou indiretamente. Pode ou não pode? Claro que pode. Os animais ouvem os santos nomes. Os animais podem ver as deidades. Os animais podem tomar a prochada. Os animais podem, às vezes, carregar uma deidade, por exemplo, no seu lombo. Então, o Bhakti é o único Dharma que é acessível a todos os seres vivos, independente de quem seja. E aí, Vyasadeva, ele vai e complementa. Ahaituki, né? Ele tem que ser o quê? Sem causa prévia, ou seja, sem uma motivação que não seja a própria devoção em si. Já elimina todos os condicionamentos. No caso, agora, da parte de quem faz o Bhakti. Ou seja, eu faço Bhakti apenas para o prazer de Krishna e nada para a minha satisfação própria. Ahaituki, sem uma causa prévia. Sem um motivo pré-estabelecido. Apratihata, continuamente, sem interrupção, ou seja, não é só aos domingos, não é só em datas comemorativas, é diariamente, 24 horas por dia. Por quê? Porque não é para mim, é para Krishna. Aí depois vem Yayatma Suprasidati, e aí a alma fica o quê? Satisfeita. Aí já não tem mais insatisfação. Nem Vyasadeva, nem ninguém vai ficar satisfeito, insatisfeito. Então, isso significa que se eu agora apenas desejo a Bhakti pura, a Bhakti incondicional, eu estou rejeitando Dharma, Artha, Kama e Moksha, correto? Porque aqui esse Dharma, não confundam, tá? O Dharma, quando a gente fala Dharma, Artha, Kama e Moksha, é um Dharma material. Tá? São deveres prescritos materialmente. Quando Vyasadeva falou em Savai Punsam Parodharmo,
ele já classificou esse Dharma como Dharma superior, mais elevado. Aqui no caso é Bhakti pura. Tá? Então, se eu desejo apenas fazer Bhakti pura sem condições, significa que eu consigo rejeitar Dharma, Artha, Kama e Moksha. Correto? Mas se eu rejeitar Dharma, tá tudo certo. Rejeitar Artha também tá bom. Kama, melhor ainda. Agora, rejeitar Moksha. Por que rejeitar Moksha? Se eu rejeito Moksha, eu estou indiretamente rejeitando também a ideia de ir para Goloka Vrindavana. Moksha é o quê? A liberação do ciclo de samsara, quando você se liberta dos nascimentos e mortes e entra na morada divina. Isso é Moksha. Mas eu pergunto para vocês, vocês querem ir para a morada do Senhor Supremo? Quem quer, levanta a mão. Taruni. Quem mais? Damodara Priya. Isabela. Natasha e Diego não querem ir para a morada suprema do Senhor? Do Senhor? Não? Madhav e Krishna Mohan também não querem ir para a morada suprema? Indumukhi não? Goloka Vrindavan? Não? Agora eu pergunto então para aqueles que querem ir. Vou perguntar para Damodara Priya primeiro. Por que você quer ir para Goloka Vrindavan, Damodara Priya? Porque eu quero ter um relacionamento exclusivo com Deus. Bem. Taruni? Eu quero ir para ter o relacionamento, mas para poder servir, né, Krishna, diretamente. E você, Isabela? Hare Krishna. Uai, eu quero ir para Goloka Vrindavana para estar perto de Deus, servir a Deus. Muito bem. Desejar ir para Goloka Vrindavana, por mais que seja, né, por mais que alguns de vocês tenham dito, né, ou todas vocês tenham dito, que é para ter um relacionamento com Krishna, para servir Krishna, concordam que isso também é uma motivação pessoal, é uma decisão sua? Se isso é uma decisão sua, existe o quê? Um desejo de uma satisfação pessoal com isso. Certo? Isso seria transacional ou não? Isso seria condicional ou não? Seria, né? Seria uma forma, né? Uma forma de você colocar aí uma condição. Quero ir por causa disso, entende? Quero fazer por causa daquilo. Existe um condicionamento. Por mais altruísta que seja, essa não é a questão. Mas, se prema significa, em última análise, fazer o outro feliz, eu não deveria, na verdade, desejar ir para o mundo espiritual. Por quê? Porque eu deveria apenas simplesmente querer fazer Krishna feliz, independente se é nesse mundo ou se é no mundo espiritual. Bhakti não está disponível aqui nesse mundo material também? Krishna também não está disponível aqui nesse mundo material? Então, por que o desejo de querer ir para o mundo espiritual? Muita gente responderia, porque eu não aguento mais o mundo material, estou cansado daqui, é muito sofrimento, né? Que é todo mundo que deseja realmente moksha, no sentido mais estrito da palavra, né? Mas o fato é que, se eu realmente estou buscando apenas a satisfação de Krishna, a resposta deveria ser, para mim, tanto faz. Se Krishna quiser que eu vá, eu vou. Se ele não quiser que eu vá, eu não vou. Se para ele for melhor que eu esteja aqui, se para o nosso relacionamento for melhor que eu esteja aqui, aqui eu permanecerei.
Entende? Esse deve ser o sentido. Então, na verdade, nós nos tornaremos, de fato, Gaudiya Vaishnavas, quando nós compreendermos, que não é para ter nenhum desejo pessoal, nem o de ir para o mundo espiritual. Nem o de ir para o mundo espiritual. Mas sim, onde quer que você esteja, que você possa fazer aquilo que agrade a Krishna. E se ir para o mundo espiritual for agradá-lo, ele vai te levar para lá. Se ele te enviar para o inferno, o que você faz? Continua cantando no inferno, continua fazendo bhakti no inferno. Correto? Inclusive, é possível fazer bhakti no inferno. Você não faz yoga no inferno, tá? Esquece, não tem como fazer yoga no inferno. Você vai estar no meio de um caldeirão de óleo fervendo, sendo assado, sendo frito, perdão. Para pagar os seus pecados. Não tem como fazer yoga, não tem como fazer jnana, karma yoga, não tem como. Agora, bhakti tem. Porque o que você vai clamar pela misericórdia do Senhor Supremo, o que você vai prometer e vai se arrepender e vai jurar, né, nunca mais cometer pecados e se dedicar exclusivamente ao serviço dele, aí você vai só cantar os santos nomes. Isso é bhakti. Então, Rupa Goswami, ele disse uma coisa muito importante. No Bhakti Rasamrita Sindhu, ele explica aqui: Bhukti mukti spriha javat pishachiridi vartate tavat. Bhakti sukasyatra katam abhyudhayo bhavet. Ele diz que, enquanto o desejo na forma de uma bruxa ou um demônio, Pishati, por Bhukti e Mukti, né, permanecer no nosso coração, colocando as suas garras sobre o coração do sadhaka, como a felicidade verdadeira poderá aparecer ali. Ou seja, para um devoto, né, o desejo de Bhukti significa o quê? Kama, desfrute material. E Mukti, liberação. Esses dois desejos, eles são como bruxas que têm as suas garras que ficam segurando o coração daquele devoto, impedindo que, de fato, ele consiga fluir. Então, o devoto não pode ter desejos por Mukti. Isso significa que ele não pode ter desejo de querer ir para o mundo espiritual. Parece uma contradição? Eu sei que parece, mas calma que a gente vai chegar lá passo a passo. Então, eu posso falar por mim mesmo, né? Todo dia eu acordo de manhã cedo e eu já acordo com medo. Medo do quê? Se eu não acordar de manhã cedo, se eu não for para o Mangalarati, se eu não cantar as minhas voltas, eu não vou receber a misericórdia de Krishna. Se eu não serei capaz de ir para Goloka Vrindavana. Se eu não respeitar os Vaishnavas de maneira adequada, Krishna não vai ficar satisfeito comigo. Mas, se eu abandono o meu desejo por Mukti, ou seja, se eu abandono o meu desejo por querer ir para Goloka Vrindavana, o que vai me inspirar a fazer tudo certinho aqui na Terra? Acompanharam o raciocínio? Se o que me motiva a levantar cedo, a fazer meu sadhana, a seguir as regras, é o meu desejo de ir para o mundo espiritual, de me tornar elegível, qualificado, capaz de estar no mundo material, no mundo espiritual, mas eu abandono o desejo por querer estar lá, o que pode me motivar a cumprir com tudo isso? Se já não há uma meta ou uma premiação maior que eu vá receber? Porque, na verdade, para um devoto Gaudiya, né, isso não importa.
Ele não acorda de manhã cedo, ele não canta as suas voltas, ele não segue os princípios para receber algo em troca. Ele faz tudo isso apenas para a satisfação de Radha Krishna, de Gurudeva. E se Krishna quiser me levar, ele me leva. Isso é com ele. Não tenho absolutamente nada que decidir ou interferir nesse caso. O que quer que ele queira fazer comigo é do desejo dele. Meu único desejo é poder satisfazê-lo e servi-lo sempre, mas sem querer receber nada em troca. As gopis passaram por vários testes, dos mais pesados. E elas passaram porque elas, de fato, são as devotas mais elevadas. Outros devotos não passariam nesses testes. Então, por exemplo, no meio da Rasa Lila, Krishna ele vai embora e deixa elas sozinhas no meio da floresta do nada. O que elas pensam? Ele é um ingrato, ele não merece o nosso amor, vamos embora. Não. Elas pensam, se ele está feliz em não aparecer para nós, então que essa seja a nossa felicidade também, de não poder vê-lo. Porque se ele fez isso, é porque ele está feliz com isso. Então, se até hoje nós estamos aqui no mundo material, é porque Krishna assim desejou por enquanto. Nós temos que ficar felizes com isso. Mas eu só vou ser feliz no mundo espiritual. Aqui no mundo material eu não consigo ser feliz. Só tem desgraça, só tem coisas ruins. É porque você não entendeu ainda o sentido da vida, o sentido de Bhakti. Tem um verso do Chaitanya, tem uma frase de Srila Prabhupada que ele comenta sobre um verso do Chaitanya Charitamrita. Ele diz o seguinte, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele diz, um devoto, ele não aspira para ir para a morada divina. Ele fala em inglês, né? Back home. De volta para casa, de volta ao Supremo. Não, ele não deseja isso. Onde quer que ele esteja, isso não importa. Ele quer apenas glorificar o Senhor Supremo. Essa é a sua única ocupação. Não é do interesse de um devoto que ele cante e dance, pratique Bhakti, apenas para ir para Vaikuntha ou para Goloka Vrindavana. Isso deve ser apenas o desejo de Krishna. Se ele quiser, ele vai me levar. Então, esse é o tamanho do desapego que a gente precisa ter. Percebam que a maioria dos caminhos espirituais visam uma satisfação pessoal. Yoga, Jnana, Karma Yoga, vários. Quer algum tipo de satisfação. Mas o devoto puro, não. O que o devoto puro deseja? No Bhakti Rasamrita Sindhurupa Goswami diz, Tat Kathamritam Patodo Viharanto Mahamuda Kurvanti Kirtina Kechit Chaturvargam Trinopamam. Sempre nadando no oceano do seu katha, ou seja, da história dos seus passatempos. Esses extremamente e bem-aventuradas almas consideram as 4 metas da vida, Dharma, Artha, Kama e Moksha, como sendo tão insignificantes quanto uma folha de grama. O que o devoto quer? Apenas falar e ouvir Harikatha. E foi o que as gopis fizeram. Quando Krishna desaparece da dança da rasa, o que elas fazem? Elas começam a glorificar Krishna. E aí nós temos o Gopi Gita, que são versos lindíssimos de glorificação a Krishna, feita pelas gopis. Então o devoto quer apenas o quê? Glorificar o Senhor Supremo e ouvir as suas glórias. Não há nenhuma outra aspiração. Se vai para cá, se vai para lá, se fica, isso não importa. E o devoto que entende isso,
aonde quer que ele esteja, ali se torna o mundo espiritual. Esse é o segredo da nossa prática. Não é buscar um céu lá ou um inferno abaixo, algo distante. Não é. É viver absorto na consciência de Krishna, transformando a sua vida, onde quer que você vá, em Goloka Vrindavana. Porque onde quer que os seus devotos estejam falando sobre Krishna, ali Krishna estará presente. Krishna, ele diz para Narada Muni, ele diz, como é que começa o verso? Esqueci como é que o verso começa, mas ele diz basicamente o seguinte, ele diz, Narad, eu não estou em Vaikunta, eu não estou no coração dos yogis, eu não estou na meditação dos gyanis. Aonde eu estou presente? Aonde os meus devotos estão cantando as minhas glórias, lá eu estou presente. Existem duas formas da gente cantar as glórias de Krishna. Quais são essas duas formas? Harikata e Harinama. Cantando o mantra Hare Krishna ou falando, né, as glórias de Krishna. Tá? Então, o que nós de fato desejamos? Apenas Krishna Prema. O que é esse Krishna Prema? Krishna Prema é amor por Krishna. E se Krishna Prema está disponível aqui nesse mundo material, coisa que está, por que desejar apenas alcançar isso em outro lugar e não aqui agora? Então, é justo que nós peçamos apenas uma coisa para Krishna. Hey Krishna, eu posso receber o seu amor? Mas aí você fala, mas Maharaj, aí você já está pedindo alguma coisa para Deus, não pode. Não, isso pode. Rupa Goswami, uma vez, ele falou para Radha Krishna, ele disse, me dá esse bhava. Aí os dois perguntaram, mas por que você quer esse bhava? Esse bhava seria essa emoção, esse sentimento especial, né, de devoção por eles. Mas por que você quer esse bhava? Fala, porque só tendo esse bhava, só tendo esse Krishna Prema, é que eu vou poder saber como satisfazer vocês. Então, se vocês não me derem, não tem quem vá me dar. E sem me dar, eu não posso, de fato, satisfazê-los da maneira correta, porque eu não saberei, né? Porque quando você recebe Krishna Prema, automaticamente Sambandha Jnana, ou seja, o conhecimento da relação também vem. Ou seja, como servir a Krishna, como satisfazer a Krishna. É importante também, não basta querer, você precisa saber como fazer isso. Então, Radha e Krishna ficaram satisfeitos, falaram, tudo bem. Se for por essa razão, se for para o nosso seva, tudo bem. Agora, se for para você, aí já não está certo. Então, se for para a felicidade de Krishna, tá tudo bem. Agora, se for para a sua, aí não. Tá? Tem um verso no Chaitanya Charitamrita que diz, Premadhanna vina abhyartha daridra jivan tasakuri vetanamore deho premadhanna. Sem amor por Deus, sem Krishna Prema, minha vida é inútil. Portanto, eu oro para que você, Krishna, me aceite como o seu servo e me dê o salário, né, do amor estático por Deus. Eu quero ser pago apenas com amor estático, apenas com prema. No Chaitanya Charitamrita também, Antyalila, capítulo 9, Kashmishra, ele também descreve, né, o sentimento de um devoto. Ele diz, se alguém se ocupa em serviço devocional para a sua satisfação, esse resultado será que esse amor dormente que ele sente por você irá despertar gradualmente. Mas se o devoto se ocupa
no seu serviço com objetivos materiais, então ele deve ser considerado um tolo número 1. Aquele que se ocupa no seu serviço devocional 24 horas por dia, desejando apenas a sua misericórdia, rapidamente alcançará os seus pés de lótus. Aquele que busca pela sua compaixão e tolera todos os tipos de adversidades devido ao seu karma de vidas passadas, aquele que se ocupa sempre no seu serviço devocional através da mente, palavras e corpo, e aquele que está sempre oferecendo reverências para você, é certamente um candidato fidedigno a se tornar um devoto exclusivo dos seus pés de lótus. Então tem outro ponto importante que esse verso traz, que é o quê? Enquanto você não purificou os seus karmas, muitas reações virão. E não é porque você está fazendo bhakti que elas vão deixar de vir. Elas virão, obviamente, que em bem menos quantidade, porque bhakti já purifica muita coisa, mas não é uma limpeza, né, instantânea de tudo. Então você tem que tolerar todo o seu karma e nunca parar de fazer bhakti, nunca. Muita gente acaba associando bhakti, né, com o próprio karma e às vezes condiciona uma coisa a outra. Eu só faço bhakti quando eu estiver bem, de bom humor, sem problemas na minha vida. Quando que esse dia vai chegar? Me diga. Quando será o dia que você não vai ter problemas na sua vida? Mas muita gente faz isso. Bhakti não tem condição. Você pode fazer bhakti em qualquer condição. Com problema ou sem problema, isso não importa. Não é por você, é por Krishna. Tá? E é exatamente isso que Chaitanya Mahaprabhu veio distribuir para nós. Esse Krishna Prema. Esse amor exclusivo, sem nenhum tipo de transação. Aradhya Bhagavam Vrajesha Tanayas Tadhama Brindavanam Ramya Kachidu Pasana Brajavadu Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramana Amalam Prema Pumarto Mahan. Mahaprabhu diz, ensinamento de Mahaprabhu, a nossa deidade adorada é Krishna de Vrindavana, nós adoramos ele no humor das gopis, e o Srimad Bhagavatam é a evidência imaculada para esse Krishna Prema, que é o que nós queremos, Prema Pumarto Maham, ou seja, a meta mais elevada da vida é Prema, não é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Por isso, Prema é considerada a quinta meta, Panchama Purushartha. Então, os devotos rejeitam Dharma, Artha, Kama e Moksha e apenas se atêm a Prema. Nós só queremos o amor divino, só isso, mais nada. Na Bhagavad Gita, Krishna oferece vários dharmas condicionados. As 17 yogas que ele coloca lá na Bhagavad Gita são todas condicionadas. Já pensaram nisso? Não, né? Acharam que era tudo maravilhoso. É só seguir o Bhagavad Gita que vai dar certo. Não é. Quando o Gita termina, começa o Srimad Bhagavatam. E é no Bhagavatam que nós temos Bhakti Pura. Tá? Por isso Mahaprabhu disse, Srimad Bhagavatam Pramana Amalam. Ele não disse Gita Pramana Amalam. Ele não disse Upanishads Pramana Amalam. Ele não disse Puranas Pramana Amalam. Ele disse Bhagavatam Pramana Amalam. Porque no Bhagavatam você tem não só a definição de Bhakti, mas também a descrição de vários devotos que são devotos incondicionais e exclusivos. Como Hanuman, Prahlada Maharaja, as Gopis, Uddhav, vários, os Pandavas, vários. O livro que fala de Bhakti e de Bhaktas é o Srimad Bhagavatam. Então, Mahaprabhu foi muito claro. O Srimad Bhagavatam é o nosso livro principal. Agora uma pergunta para vocês. Se Krishna aparece hoje, diante de cada um de vocês, e diz, olha, estou muito satisfeito com o seu seva, com a sua bhakti por mim.
você pode me pedir qualquer coisa. O que vocês pediriam? Vamos começar lá com o Krishna Mohan. Eu quero ouvir de todo mundo. Krishna Mohan, what would you ask if Krishna would come to you and say, I'm very pleased with your service, with your love. You're cutting all the trees of my garden very nicely. So you can ask for a boon. So what would you ask? To meet Sarah and the Radharani. Ok. Madhavi? Eu diria a mesma coisa, porque é o que Parangurudeva diz, né? Pra gente pedir bem alto naquela oração que ele fala. Entendi. Terminou já de falar ou não falou? Eu pediria a mesma coisa também. Uma coisa, tá. Cibele, o que você pediria? Nossa, eu tô pensando, não sei. Mas eu acho que Pois é. o que me veio foi, na verdade, o que eu pedi quando eu fui para a Índia. Porque quando eu fui para a Índia, eu fui muito com a intenção de ser capaz de sentir esse bhakti, sabe? Essa devoção. Porque eu sinto, às vezes, eu fico muito no mental. E você ser capaz de querer isso, de viver isso, é muito diferente, né? Então, acho que eu pediria isso. Bhakti, né? Seria isso. Devoção. Isso. Tá ótimo. Indumuki? O que me veio, eu pediria para que eu pudesse viver uma realidade onde eu só ficasse servindo mesmo, sem precisar cumprir com as outras coisas, né? Certo. Com dedicar só o meu tempo a isso. Tá bom. Isabela? Ai, eu não sei, tô toda confusa agora. Pois é. Acho que dá. Esse era meu Bhakti. objetivo. Meu objetivo era confundir. Na verdade, era apresentar a confusão. Não era querer confundir, mas apresentar a confusão para poder depois mostrar a realidade que não é confusa, né? Obviamente. Porque vocês perceberam, não é tão simples assim entender os Vedas. Não é tão simples assim. E nesse caminho, muita gente se perde, muita gente se agarra em qualquer outra coisa que vê no meio do caminho ali, daquela selva védica de filosofias, de yogas, de práticas, mas ele vai ficando pelo caminho. A não ser que você tenha um guia muito, muito poderoso. E de fato conheça a floresta sem trilha alguma, porque trilha não vai existir para isso que a gente está falando aqui. Aqui não existe trilha nos Vedas para isso. Existe um guia muito, muito perito, no caso os nossos mestres, que vão nos guiar, vão nos mostrar a saída, né, desse emaranhado de coisas. Porque trilha existe para as outras, para os dharmas condicionados, né? Agora, para o dharma incondicionado, Krishna não deixou nenhuma trilha. Ele deixou bem escondido. Bem escondido. E só aqueles que têm muita fortuna, muito desejo, muita sinceridade, é que poderão encontrar, né, esse destino final. Muito bem. Então, Diego, o que você pediria para Krishna se ele aparecesse agora para você? Maharaj, o que me veio na cabeça foi pedir um Cid. Um Siddhi? A critério dele, né? Mas Qual seria o Siddhi? não, eu acho que não dormir. Não dormir seria um bom Cid. Tá ótimo. E você, Natasha? Eu acho que eu pediria amor e apego por Krishna, porque, eu não sei, eu não me vejo pedindo para servir e para ir para Goloka Vrindavana, porque eu não sei nem se eu tenho capacidade disso ainda. Então, assim,
Acho que a única coisa que me vem é pedir esse amor, essa devoção que ele desperte cada dia mais em mim. Eu acho que é mais por aí mesmo. Certo. Damodara Priya? Ai, Gurudev, eu ia pedir Gopi Prema. Tá bom. E Taruni? Krishna Prema, amor por Krishna. Tá bom. Muito bem, todos deram excelentes respostas. Só que, o que Krishna disse para as gopis quando elas abandonaram tudo para servi-lo? O que ele falou para elas? Napareham niravadya samyujam. Eu não posso retribuir o que vocês fizeram por mim, porque eu não consigo. Ou seja, quando se Krishna fosse, né, perguntar para as gopis o que elas desejam, qualquer coisa que elas pedissem, ele não poderia oferecer. Por quê? Obviamente que elas não pediriam coisas materiais. Mas por quê? Existe aqui uma cobrança, né? Krishna prometeu na Bhagavad Gita, né? Jejatamam prapadyante. Tam stateva bhajamyaham. À medida em que a pessoa faz, eu reciproco, certo? Só que ele não consegue reciprocar com as gopis. Então, o que ele falou na Bhagavad Gita não é uma verdade. Na medida em que as gopis fazem, ele não consegue, na mesma medida, retribuir. No chamado Bhagavatam, ele explica isso. Ele diz, eu consigo satisfazer e retribuir até um certo nível de devoção. Passou dali, eu já não consigo. Ou seja, Shanta, Dasya, Sakya e Vatsalya. Ele consegue reciprocar. E Madhurya, ele já não consegue mais reciprocar. Aí se as gopis dizem, mas eu não quero pedir nada. Eu não quero pedir nada de você. Você me dá o que você quiser. Aí Krishna fala, mas eu não consigo retribuir. Eu não consigo dar nem o que eu quero e nem o que eu posso para vocês. Então, prema significa que nós devemos sacrificar tudo por Krishna, assim como as gopis. Inclusive, a nossa própria satisfação e realização espiritual. Mas, claro, como eu expliquei anteriormente, né, se Krishna viesse diante de você, você poderia pedir por essa bhava, né, por esse seva vritti, por esse Krishna prema, porque, obviamente, você tem desejo de querer servi-los. Né? Então, através disso, você pode deixá-lo feliz. Agora, esse condicionamento que Krishna colocou lá na Bhagavad Gita, ele só foi colocado ali por quê? Porque esse nível de devoção que está sendo apresentado está baseado num nível de devotos que também têm as suas condições, que também colocam as suas condições. Então não é que Krishna, agora entendam bem, não é que Krishna ele está impondo essas condições como se ele fosse alguém que não é misericordioso, não. Ele está dialogando com pessoas que já trazem em si uma tendência de transacionar a devoção delas. Então, ao invés de Krishna aceitar as condições dessas pessoas, que com certeza seriam condições muito, vamos dizer,
muito insignificantes, muito fáceis de serem cumpridas, né? Ele coloca uma régua lá em cima. Fala, ó, você quer transacionar comigo? Você quer fazer da sua religião um comércio com Deus? Tudo bem. Eu estou pronto para a gente fazer isso. Só que as minhas regras agora são essas. Você vai ter que abandonar a sua duplicidade, a sua inveja, a sua ira, a sua luxúria, os seus pecados, né, o seu desfrute material. Aí eu te dou aquilo que você quer. Que é o quê? Moksha. Krishna fala literalmente para Arjuna, Moksha Ishami, Macho Chaha. Eu vou te liberar, eu vou te dar moksha. Então, qual que é o papel de Arjuna ali? Ele está representando quem? Pessoas materialistas que usam a religião como forma de barganha. Que querem transacionar com Deus. Agora, no Srimad Bhagavatam, não existe essa demanda. Por quê? Porque é um livro feito para devotos puros, que estão no humor das gopis, principalmente. Ou seja, que não querem nada de Krishna. Nada de Krishna. Apenas a satisfação dele. Hoje eu fui na escola, aqui no Gurukula, levei alguns devotos lá, a gente teve fizemos um programa, e eles encenaram uma pequena sketch que foi quando Krishna estava doente, em Dwaraka, Krishna manifesta uma febre, uma dor de cabeça muito forte em Dwaraka, e ele disse para Narada que o único remédio para ele seria colocar a poeira dos pés dos seus devotos sobre a cabeça dele. Narada fica preocupado, mas quem é que vai oferecer a sua própria a poeira dos seus pés, algo extremamente pecaminoso, né, para Krishna? E ele vai, né, perguntar para todos os moradores ali de Dwaraka, todo mundo se nega, obviamente. Vai pedir para as rainhas de Krishna, elas negam. Imagina, nós vamos para o inferno se nós colocarmos a poeira dos nossos pés na cabeça de Krishna. Krishna é nosso esposo, além disso, ele é Deus também. Narada vai tentando até que ele chegue em Vrindavana, se encontra com as gopis e diz para as gopis, olha, Krishna está doente, ele falou que o único remédio para ele é colocar a poeira dos pés dos seus devotos sobre a cabeça dele. Vocês me dão um pouco da poeira dos pés de vocês? As gopis falaram, um pouco? A gente dá uma montanha, agora o que você quiser você leva. Elas começaram a raspar a sola dos pés, uma montanha, porque eram milhões de gopis, né? Uma montanha de poeira. Narada colocou num carro de boi e levou para Dwaraka. E chegou lá, aplicou sobre a cabeça de Krishna e ele se curou. Narada perguntou para as gopis, vocês não têm medo de ir para o inferno, de serem punidos, de cometer uma ofensa dessa? Porque o nosso pé é muito impuro, né? O pé contém todos os karmas, os pecados, que é tudo guardado no pé, né? Por isso que os sapatos ficam fora de casa, por isso que você não usa sapato do outro, por isso que o sapato dos Vaishnavas é sagrado, porque na verdade não tem ali nenhum karma nem pecados, tem na verdade a potência espiritual, fica tudo no pé, né? Por isso chama pés de lótus, né? De Krishna ou dos Vaishnavas. Mas de pessoas comuns, não. O que as gopis responderam? Não temos medo de nada. Nosso único desejo é agradar a Krishna. Se ele falou, está falado. Se nós vamos para o inferno ou não, pouco importa. O que importa é agradar a Krishna. Tá? Bom, o tempo já está bem avançado. Ainda tem muita coisa. Não chega nem na metade da aula ainda. Mas... Tá bom, eu vou ler um último verso e a gente encerra. Um verso de Srila Prabodhana Saraswati Pada, do Chaitanya Chandramrita. Ele diz o seguinte: esta é uma era muito degenerada, era de Kali. Os órgãos dos sentidos são os meus inimigos e eles são muito fortes. Até mesmo o caminho de Bhakti é obstruído por milhões e milhões de espinhos.
Para onde eu devo ir? Estou desesperado. Ó Goura, a menos que você conceda-me a sua misericórdia hoje, o que eu poderei fazer? Então, para resumir a nossa aula de hoje, o nosso grande abrigo é Chaitanya Mahaprabhu. Se você quiser chegar até Krishna, até Radha Krishna, se você quiser se tornar uma serva de Radharani, independente de qualquer posição que você queira, o caminho em Kali Yuga é Chaitanya Mahaprabhu. É o caminho mais rápido, mais fácil. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o avatar da misericórdia incondicionada. É aquele que vem distribuir Krishna Prema para quem quer que seja. O que dizer de seres humanos? Até animais e plantas receberam Krishna Prema. Então, nessa nossa véspera, na véspera, né, de Gaura Purnima, a gente lembra da misericórdia de Mahaprabhu, a gente ora para que a gente possa receber nem que seja uma gota dessa misericórdia. Para quê? Que a gente possa servi-lo da melhor maneira possível. Os devotos não podem ser completamente desprovidos de desejos, porque senão seríamos nihilistas. Os devotos têm que ter desejos. O desejo de Bhakti é um desejo necessário. Se você não deseja Bhakti, então não faz sentido nenhum, né? Não é Krishna que vai te forçar a fazer nada. Então, esse desejo, ele é justamente parte da independência da alma, da individualidade da alma. Ele precisa ser exercido. Então, você precisa ter desejos espirituais. Tá? Você precisa buscar meios de realizar esses desejos espirituais. E a gente faz isso através do nosso sadhana. Então, Mahaprabhu só deu uma condiçãozinha bem pequenininha pra gente, só para não dizer que não teve, né? Que é o quê? Cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, cantem o máximo que vocês puderem, sem limite de voltas. Claro que de maneira regular, né? Então, quando você aumentar o número, você se mantém naquele número. Muito importante. E, através do cantar dos santos nomes, Krishna Prema virá até nós. Porque Mahaprabhu, ele colocou Krishna Prema dentro do nome de Krishna. Então, quem canta o Mahamantra Hare Krishna, automaticamente está fazendo o seva mais elevado de Bhakti. Tá? Não é cuidar de deidades, não é cozinhar a prachada mais deliciosa, não é fazer o kirtan mais belo, não é. É cantar os santos nomes. No seu íntimo, no seu coração, vai para um local onde ninguém te veja. E lá você, absorto, cantando os santos nomes, você tenta derramar uma lágrima que seja por Krishna. Se você conseguir fazer isso, a sua vida já será bem sucedida. E com certeza, Mahaprabhu vai jorrar sobre você a misericórdia dele através de Krishna Prema. Bom? Hare Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gurudeva, eu posso pedir ter esse desejo? Eu sei que é um livre-arbítrio, mas eu posso pedir isso? Sim. É um passo necessário. Enquanto o desejo não vem, você pode pedir para ter, com certeza. Para que ele aumente, né? Sim, com certeza. Mais alguém? Tá, eu vou pedir para vocês então deixarem a sala. Eu vou ficar com o Diego, que a gente vai mexer um pouco no site, tá bom? Eu não vou encerrar aqui o encontro. Só vou parar a gravação